صرف PIA کا جو نقصان ہے وہ 825 ارب روپے. آئنسٹائن ڈیفیکلٹ چیلنجز سے نہیں ڈرا تو شہباز شریف بھی ڈیفیکلٹ چیلنجز سے نہیں ڈرے گا. کہ جب آپ صدر پاکستان بننے جا رہے ہو اس دفعہ آپ ویسے ہوں گے جیسے کوئین آف انگلینڈ ہوتی تھی. صدارتی انتخابات میں ہم جناب آصف علی زرداری صاحب کی حمایت کریں گے, ان کو ووٹ دیں. پاکستان کی تاریخ میں انشاءاللہ تعالی پہلی بار ہوگا جب کوئی سویلین صدر نے یہ عہدہ 2 دفعہ سنبھالا ہے. جماعت کے جس کا کام وہ کارٹون نیٹ ورک جو ہر وقت چلائے رکھتے ہیں. تو چارٹ آف ڈیموکریسی اینڈ چارٹ آف اکانومی میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. آصف علی زرداری کل ایک بار پھر سب پر بھاری ہونے جا رہے ہیں. جی ہاں, کل ملک میں صدارتی الیکشن ہے اور گزشتہ رات تمام اتحادی جماعتوں نے آصف علی زرداری کی کینڈیڈیچر کی حمایت کا اعلان کر دیا. MKM پاکستان نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا. دوسری طرف ہم یہ ضرور سوال ذہن میں رکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب صدر بن کر کریں گے کیا, کیونکہ جب وہ 2008 سے 2013 تک صدر پاکستان تھے, ان کی پارٹی کی حکومت تھی اور ان کی صدارت میں کور کمیٹی فیصلے کیا کرتی تھی. اب تو خود بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے والد محترم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کوئین الزبتھ بننے جا رہے ہیں. لیکن ملک کی سیاسی صورتحال میں بہت سارے لوگ ان پر نظریں رکھے ہوئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ اس تقسیم شدہ سیاسی ماحول میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ PTI ایوان کے اندر بھی اور بیان بازی کی حد تک بھی بہت ایجیٹیٹ کر رہی ہے. روزانہ کی بنیاد پر قومی اسمبلی میں وہ شور کرتے ہیں, وہاں اندر ہی ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں. کیا ملک جن مسائل کا سامنا کر رہا ہے صدر آصف علی زرداری سب کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ آج ان معاملات پر, ان امور پر اور اہم قومی جو مسائل ہیں ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے روبرو ہیں بہت ہی سینئر سیاستدان, بہت محترم میرے لیے سید خورشید شاہ صاحب. بہت شکریہ سائیں, آپ نے وقت دیا. ہماری خوش قسمتی کے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. گزشتہ رات تمام اتحادی جماعتوں نے آصف علی زرداری صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا, آپ بھی وہاں موجود تھے, تو اب کیا توقعات ہیں آپ کی؟ دیکھیں, الیکشن ہے, الیکشن کے لیے بھاگ دوڑ بھی ہوتی ہے اور یہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آصف علی زرداری جیسا زیرک آدمی ایک مرتبہ پھر سویلین پریزیڈنٹ کی حیثیت سے پہلی مرتبہ دوسری ٹائم آ رہا ہے. جی جی, ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں, پاور سب کچھ نہیں ہوتا, طاقت سب کچھ نہیں ہوتی. اکھاڑے میں بہت بڑے پہلوان اترتے ہیں مگر وہ اپنی پہلوانی سے نہیں جیتتے ہیں, اپنے طریقوں سے جیتتے ہیں, داؤ پیچ سے سیکھتے ہیں. MKM نے ووٹ دینے کا رات کو اعلان کیا, وہ 3 آئینی ترامیم اٹھا کے پھر رہے ہیں. آپ کی پارٹی کو ان آئینی ترامیم پہ تحفظات ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں, کل بڑے مختصر ٹائم میں بلاول صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا کہ ہمیں ریکنسیلیشن کرنی چاہیے, ہر چیز کو ریوزٹ کرنی چاہیے. کل یہ ساری باتیں ہوئیں. اچھا, اور ان باتوں پہ ہم بیٹھیں گے بھی. ہم خود چاہتے ہیں کہ اس کو سلولی پروسیجرلی ٹھیک کیا جائے اور دوسرے صوبوں کے ساتھ جو کچھ ترمیمیں ہوں یا لوکل باڈی رولز ہو وہ سارے پاکستان کے ایک جیسے ہونے چاہیے. اچھا, تو جو لاہور میں ہو وہ کراچی میں بھی ہو, جو پنڈی میں ہو وہ حیدرآباد میں بھی ہو, جو ملتان میں ہو وہ سکھر میں بھی ہو, وہ پشاور میں بھی ہو, وہ کوئٹہ میں بھی ہو. ہر طرف شہری بڑے علاقوں کو اسی اسٹینڈرڈ کے ساتھ دیکھا جائے. آپ کا اپنا بھی ماشاءاللہ, میں 2002 والی اسمبلی میں بھی آپ کا کردار دیکھا. ہم تو پریس گیلری میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ شاہ صاحب اس اسمبلی کو چلا رہے ہیں. تو اب وہی وقت نظر آ رہا ہے دوبارہ اسی طرح کی ایکٹیویٹی کا, اسی طرح کی سرگرمی کا.
بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو رات کو بات کی انہوں نے کہا کہ میں تو خود آصف زرداری صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ ملکہ الزبتھ بننے جا رہے ہیں، کوئین الزبتھ بننے جا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک جسٹ جوک اس پہ، یعنی آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہر وقت سیریسنیس ہو، کوئی لائٹر مومنٹ میں ہوتا ہے، مذاق ہوتی ہے، اور نیچرلی ہمارے پریزیڈنٹ کے پاس پاور تو یہ ہے، مگر اس بغیر پاور کے صلاحیتیں کام کرتی ہیں۔ اب بھی اس کے پاس 80 ممبروں کی طاقت ہے جو بیلنس سیاست کو کر رہی ہے۔ اب بڑی تو اکثریت ابھی ہے، تو یہ ہم بہت نمبر نہیں۔ یوسف رضا سے زیادہ آسانی سے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ سب سے بہتر شخصیت ہیں جو میرے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ساری صورتحال سے مطمئن ہیں، وہ خوش ہیں، پوری طرح وہ انوالو ہیں اس میں؟ دیکھیں ان کی انوالومنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، پارلیمنٹ میں ان کا جو رول نظر آ رہا ہے، پارلیمنٹ کے اندر جو اسپیچ اس دن کی جی جی آپ نے خود سنی کہ وہ اتنی بیلنس اتنی اسٹرانگ، یہ تو ایک بندے کی بیوقوفی کی وجہ سے تھوڑی بات بگڑ گئی، ورنہ اس نے آدھا کیس تو پی ٹی آئی کا بلاول صاحب لڑ رہے تھے، اس کو کرنا کیا ہے، جی جی مگر ان لوگوں نے سمجھا نہیں، ان کے سر سے گزر گئی۔ تو ہم تو صرف یہ کیس نہیں لڑیں گے کہ یہ مضبوط حکومت ہو، حکومت وہ مضبوط ہوتی جس میں اپوزیشن بھی گورنمنٹ بھی ایک گاڑی کے دو پہیوں کی طرح چلے۔ آپ نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا، صدر بن جائیں گے کل 9 کو اور 10 کو ان کا اتوار کو اوتھ ہونا ہے۔ پی ٹی آئی نے پہلے ہفتے والے دن احتجاج رکھا ہوا تھا، اب انہوں نے اتوار کو رکھ دیا ہے، تو کیا وہ کانشیسلی پلان کر کے کر رہے ہیں کہ جس دن آصف زرداری صاحب بطور صدر پاکستان حلف اٹھائیں گے اسی دن وہ احتجاج کریں گے؟ دیکھیں آپ کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے وہ ریفرنس بھیجا، وہ نہیں چلا، پراپر مومنٹ میں نہیں آیا، مگر ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، بڑے پولائٹلی، بڑی پولیٹیکلی، بڑی قانونی طریقے اختیار کیے، آخرکار 44 سال کے بعد 45 سال کے بعد بھٹو کو شہید مانا گیا، اور یہ کلیئر ہو گئی بات کہ یہ فیئر ٹرائل نہیں تھی، جوڈیشل مرڈر۔ یہ اس سے بڑھ کر ثبوت ہم کیا دیں کہ لڑائیوں سے سارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اب ہمیں بڑی خوشی بھی ہے، دکھ بھی ہے، اس کے ساتھ خوشی بھی ہے جی 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 کہ بھٹو شہید کو ہسٹری میں ایک قاتل کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ وقت اور حالات نے یہ ثابت کیا، اور صبر نے یہ ثابت کیا، پولیٹیکل ویژن نے یہ ثابت کیا کہ نہیں، وہ قاتل نہیں تھے، وہ شہید کیے گئے۔ تو بڑی بڑی چیزوں کے فیصلے بھی صبر و تحمل سے ہوتے ہیں۔ لڑائیوں سے آج تک کوئی مسائل نہیں ہوا ہے، لڑائیوں سے ریاست کو نقصان ہی پہنچا ہے۔ سو پی ٹی آئی کا ہفتے کی بجائے اتوار کو احتجاج کرنا، عین اس دن جب پتہ ہو کہ آصف علی زرداری صاحب نئے صدر کا حلف لے رہے ہیں۔ یہ ابھی انڈر ٹریننگ ہے، سیکھیں گے۔ ہمیں 55 سال ہو گئے ہیں، 56 سال سیاست کو، ہم نے ایوب خان سے اپ اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں، ان لوگوں نے اپ اینڈ ڈاؤنس نہیں دیکھا ہے، اپ دیکھا ہے، ڈاؤن فرسٹ ٹائم دیکھا ہے۔ یہ تکالیف ہم اس سے پہلے بھگت چکے، ابھی تو ان کو کسی کو کوڑے نہیں لگے ہیں، ہمیں تو کوڑے بھی لگے، ہمیں تو سزائے موت بھی لگی، ہمارے ورکر پھانسیوں پہ بھی چڑھے، مگر ہم دل برداشتہ نہیں ہوئے، روڈوں پہ لڑائیاں شروع نہیں کی، اپنے آپ کو جلایا پر کسی پراپرٹی کو نہیں جلایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ورکروں نے خود کو آگ دی تھی، جی ہاں، جنا ہاؤس کو آگ نہیں دی جی ہاں، تھی۔ جی ہاں۔ تو ہم جو پروانہ جلتا ہے وہ روشنی کو اور تیز کرتا ہے اپنے آپ کو جلا کے۔ تو ہم وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو سمجھائیں گے بھی، ساتھ بھی لیں گے، کوشش بھی کریں گے کہ باری کیا ضیاء الحق جب نے شہید بھٹو کو سزائے موت دی تھی تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی پھر 3 مرتبہ حکومت میں آئے گی، بے نظیر آئے گی، پھر آئے گی، پھر آئے گی، اور پھر یوسف رضا آئے گا، سوچ سکتا تھا؟ تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ تھوڑے دن ہوتے ہیں،
सब्र के साथ पार्लियामेंट में अपना रोल प्ले करें, वहाँ उनकी न सुना जाए तो रोडों पे एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, ये उनका राइट है। मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि पहले इलेक्शन से पहले वो कहते थे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, अब वो फॉर्म 45 उठा के फिर रहे हैं। ये मसला फिर हल कैसे होगा अगर वो एहतजाज नहीं करें? मैं ब्रेक लेता हूँ नादरीन, ब्रेक के बाद शाह साहब की खिदमत में यही सवाल मैं रखूंगा, लेकिन एक वक्फे के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब, सीनियर पॉलिटिशियन। हम मुल्क की सियासत पर उनसे बात कर रहे हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा भुगता है और पार्लियामान को स्ट्रेंथन करने के लिए पार्लियामान के अंदर ही तवज्जो रखी है, और पीटीआई आप फरमा रहे थे ब्रेक से पहले कि ये भी सीख जाएंगे, लेकिन अभी इलेक्शन से पहले वो कह रहे थे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। अब वो फॉर्म 45 उठा के फिर रहे हैं, मखसूस नशिस्तों पे उनके मसाइल हैं, तो ये मसाइल फिर कैसे हल होंगे? देखिए, ये जब उसको समझ आएगी, महसूस करेंगे, आखिरकार तो महसूस करेंगे ना। देखिए ना, 10 साल इनकी हुकूमत को हो गए, अब ये तीसरी टर्म है खैबर पख्तूनख्वा में। इनको सीखना चाहिए, ये रोजाना की बुनियाद पर तजर्बे होते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स बाकी जगह नजर आते हैं। इन्होंने BRT बनाई, वो भी करप्शन का शिकार हो गई। देखें, मैं इन चीज़ों में भी नहीं जाता। BRT बनाई, खैबर पख्तूनख्वा में तनख्वाहें नहीं मिलती, 1200 अरब रुपए लोन लिया है, अब सिंध गवर्नमेंट के ऊपर 70 अरब का भी लोन नहीं है, 1200 अरब का लोन है, रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम नहीं है, तीसरी मरतबा सूबाई हुकूमत। हम नहीं जाते, वो नाकामियाँ अवाम का काम है देख के फैसला करें। हमारा काम नहीं है कि हम ये कहें कि आपने ये नहीं किया है। बात यह है कि इमरान खान ने अभी वो चीज़ें नहीं देखी हैं जो पीपल्स पार्टी देख के आई है। हमने 3-4 बड़े बड़े जनरलों से मुकाबला करके यहाँ पहुँचे। इसने देखा है कि मेरे लिए सोचो, मुझे ले आओ। अब ये तारीख तो इसने डाली, 40 पंचर, 5 पंचर, ये तो इनके ज़माने में हुए। तो अब जब तुम लोग पंचरों पे हिले हुए हो तो 40 पंचर अभी आपके हो गए, अगर कहते हो पंचर। तो ये शुरुआत किसने की? हम जैसी पॉलिटिकल पार्टियां परेशान हैं, मगर अब उसके बावजूद भी कहते हैं कि अगर ऐसी बातें करते रहोगे तो इस लड़ाई में सब कुछ चला जाएगा। तो हमें रिकन्सिलेशन करके बैठ के उस रिकन्सिलेशन में बहुत सी चीज़ें डाली जाए कि हमें क्या करना है, पाकिस्तान की मैशत को कैसे ठीक करना है, पाकिस्तान सियासत को कैसे ठीक करना है, इलेक्शन कमीशन को कैसे। देखिए, हम इलेक्शन कमीशन की 2010 में कमेटी बनी, जी जी, जिसका मैं चेयरमैन था। जी हाँ। हमने अपने लिए वो रूल्स नहीं बनाए, फेयर इलेक्शन के लिए बना रहे थे। हमने 2,27,00,000 वोट निकाले, 1 मैन 1 वोट कर दिया। पहले एक आदमी के 19 वोट भी होते थे, आपको पता है, 3 वोट भी होते थे, 4 वोट भी होते थे, 6-6 वोट होते थे, वो सारे निकल गए, सफाई कर दी। तो भाई एक वोट जहाँ भी डालोगे और नेचुरली थ्रू नादरा वो उस तरफ चला जाएगा। हमने फोटो का कंपलसरी कर दिया, हमने शनाख्ती कार्ड कंपलसरी कर दिया। तो हम कोई और भी करने जा रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग सिस्टम पे जा रहे थे। हम चाहते थे कि ये जहाँ MNA की पोजीशन हो, वहाँ जहाँ दिल चाहे पोलिंग स्टेशन हो वो MNA में वोट दे दे, पोलिंग स्टेशन न ढूंढे मेरा वोट किधर है। हम ये सिस्टम भी ला रहे थे। अब कोशिश करेंगे फिर लाए कि आदमी पोलिंग स्टेशन नंबर 11 में वोट है, अब वो कहाँ से ढूंढे, वहाँ नहीं है, आपका 27 में है। हम चाहते हैं कि वो उधर वोट किसी पोलिंग पे वोट दे, उसका वोट कास्ट हो जाए, ये सिस्टम आ जाए। आप मगर यहाँ पे ऐसे सिस्टम है कि डरते हैं कि हर जगह ना आपने फरमाया कि ये रिवाज इन्होंने PTI ने खुद शुरू किया,
पंक्चर हो, धांधली सूबे में 10 साल इनकी हुकूमत रही, ब्यूरोक्रेसी को प्रमोट भी करते रहे, अकोमोडेट भी करते रहे, अब सूबे में फिर उनको अक्सरियत मिल गई। ये कैसे हो सकता है कि जहां आप जीते वहां धांधली नहीं हुई, जहां आप हार जाए वहां इलेक्शन तो उनकी कमीशन धांधली सोच है, कर रहा है? वो जैसे आप जैसे लोग जो है, पढ़े लिखे लोग जो भी हैं, समझदार जो भी लोग, वो समझते हैं कि इनको अपने लीडर को बचाने के लिए ये चीख पुकार कर रहे हैं। हमारा बावजूद इन चीज़ों के, इमरान की रिहाई या इमरान का जेल, हम उस चीज़ को नहीं मानते। फेयर ट्रायल दो, जैसे अभी फेयर ट्रायल मिला है भुट्टो साहब को काफ़ी अर्से के बाद, फेयर ट्रायल दो। ये लड़ाइयाँ मुल्क के लिए अच्छा नहीं, किसी के अच्छा नहीं, न एस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छा है, न पार्लियामेंट के लिए अच्छा है, न अदालत के लिए अच्छा है, न आवाम के लिए अच्छा है। अच्छा क्या है, इस वक्त दुनिया कंपटीशन में है। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा चौथा मुल्क हो गया है पॉपुलेशन में। हमारी फूड बास्केट का मसला है, असल मसला हमारा पॉपुलेशन का है। इन चीज़ों पे हम जाएं कि इन पे कैसे कंट्रोल करें। $5 ट्रिलियन की इंपोर्ट है चीन में खुराक जी 5, अगर हम अपने एग्रीकल्चर मुल्क को इस तरफ ले जाएं, हमारे पास तो हर चीज़ है, ले जाएं, हम सिर्फ 1 ट्रिलियन की सप्लाई कर दें, हमारा मसला पूरा। जी हाँ, वो मसला नहीं है हमारे पास। सब कुछ सिर्फ ये है कि ये जो चीज़ें हैं, लड़ाइयाँ, झगड़े, करप्शन, ये सारी चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होंगी, ये तब होंगी जब रियासत में काम करने वाली पार्लियामेंट को अख्तियारात मिलें और पार्लियामेंट अपना रोल प्ले करे, सब अदारों को साथ लेके चले। जब तक ये सारे अदारे एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, तब तक ये मसले हल। देखिए ना, सब इदारों को साथ लेकर चलने वाली मिसाल जो मैं पीटीआई के हवाले से बात कर रहा हूँ, मतलब 9 मई है, वो जो आगे तहकीकात होती हैं वो कहते हैं हमारे खिलाफ जा रहा है। दूसरा सूबे की बात है, गवर्नेंस, जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि कंट्रीब्यूट करना है $1 ट्रिलियन आउट ऑफ $5 ट्रिलियन अगर चाइना को एक्सपोर्ट हो, गवर्नेंस का मामला है। लेकिन यहाँ तो तजर्बे होते हैं, पहले उस्मान बुज़दार बिठा दिया पंजाब में, अभी अली अमीन खान गंडापुर, उधर आते ही उन्होंने एक कॉन्फ्रंटेशन का रास्ता अपना लिया। तो फिर इदारे, हुकूमतें, कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लड़ाई में न जाए। हुकूमत जो सिटिंग गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, वो ट्रैक पे चले, कोशिश करे, पब्लिक देखे कि कोशिश हो रही है, हम उधर ज़्यादा प्रोवोक न करें। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को चलने दें। वो अगर आता है, अब जैसे वो कल प्राइम मिनिस्टर गया, अच्छे काम के लिए गया, वो नहीं आया, चीफ मिनिस्टर नहीं आए, खान गंडापुर नहीं, तो उसका फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, नहीं आते हो नहीं आओ। हमारे ज़माने में भी होता था ना, 88-89 में जी नवाज शरीफ साहब खुद नहीं आते थे मीटिंग में, लाहौर भी नहीं आते थे और यहाँ भी नहीं आते थे। तो क्या फर्क पड़ा, एक दिन हम एक हो गए ना, साथ बैठे हैं ना। अब इतना लड़ो। मुझे याद है कि मैं डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन था 97 में, तो ऐसी स्पीचेस करवाई जाती थी नवाज शरीफ की तरफ से, इससे खून खुलता था। जी हाँ। तो एक दिन मैं खड़ा होके, रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, रिकॉर्ड पे है, अच्छा, कि मियाँ साहब को कहा कि मियाँ साहब इतना लड़ो कि जब हम एक ट्रक पे हों तो आंखें मिला सकते। और आज देखें वही, तो ये इस पे इतना नहीं लड़ना चाहिए। हम बीच में वो किरदार ब्रिज का अदा करेंगे इसमें हुकूमत भी चले और अपोजिशन को भी अपना पूरा हक हो कि पार्लियामेंट के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। आप देखते हैं कि जब उमर अयूब बोलते हैं तो हम खामोश होकर सुनते हैं, जी हाँ। जब हुकूमत बोलते हैं वो आ जाते हैं। इससे कब तक वो अपनी ट्रेड मार्क को बेचेंगे? आखिरकार अवाम तंग हो जाएगा। तो हम कहते हैं अवाम को तंग होने दो, हम हिसाब किताब दे देंगे। मैं से ब्रेक लेता हूँ नाजरीन। ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे, हुकूमत के हवाले से शाह साहब फरमा रहे हैं, मैं ज़रा जो चैलेंजेस हैं मैं उन पे ज़रूर आना चाह रहा हूँ, क्योंकि
गुज़श्ता रात इत्तेहादी जमातों के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे वो वाकई अलार्मिंग है। कैसे काबू पाया जाएगा, और इस तकसीम में फिर आसिफ अली जरदारी साहब कल से जब सदर मुंतखब हो जाएंगे तो वो क्या सबको इकट्ठा बिठा सकते हैं? सारी नजरें आसिफ अली जरदारी साहब पे हैं क्योंकि वो मफाहमत के बादशाह कहलाते हैं, सियासत के इमाम कहलाते हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन मोहतरम सैयद खुर्शीद शाह साहब। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब रात को कह रहे थे कि आप जो हैं वो आसिफ जरदारी साहब को मुखातिब कर रहे थे कि आप तो क्वीन एलिज़ाबेथ बन रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा कि आइंस्टाइन जो है वो अगर चैलेंज कबूल कर सकते थे तो शहबाज शरीफ भी कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब आइंस्टाइन के बराबर हो गए। अगर वो मसाइल हल कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकते आप? हम उनको पूरी सपोर्ट देंगे, अच्छा, पूरी मदद करेंगे, कोई रुकावट खड़ी नहीं करेंगे। आप सपोर्ट तो दे रहे हैं लेकिन पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म की काबीना में शामिल नहीं है, फिर हुकूमत कैसे चलेगी? क्या फ़र्क पड़ता है? प्रेसिडेंट हम है, चेयरमैन सेनेट हम है, तो फ़र्क क्या पड़ता है? उनके साथ हैं। वक्त के हालात के तहत अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो उस पर भी बात हो सकती है, क्योंकि लोग यही कहेंगे कि वज़रातों के पीछे भागे। हम प्रूव करना चाहते हैं कि हम डेमोक्रेसी के पीछे, पार्लियामेंट्री सिस्टम के पीछे भाग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब रात ही को कह रहे थे कि 2/3 पाकिस्तान ने हमें वोट दिया है, 1/3 उधर है, हम 2/3 इकट्ठे हैं। तो जब 2/3 इकट्ठे हैं, अब वदारतों से पीछे भागने वाली बात बजा सर आंखों पे, लेकिन ये फिर पीपल्स पार्टी जिम्मेदारी लेने से क्यों घबरा रही है? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हमने जिसको वोट दिया वो नाकाम गया, या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि जिसको हम वोट दिया वो कामयाब गया, हमारी मदद से कामयाब गया, हमारी एडवाइस से कामयाब गया। मैंने ये भी कहा ना कि अगर ज़रूरत पड़ गई ऐसी तो हम ले लेंगे वतन, उठा लेंगे। कब तक? नहीं, ज़रूरत पड़ गई तो जरूरत तो पड़ेगी, यानी पड़ेगी तो करेंगे, सोचेंगे, बात करेंगे। अच्छा, यानी पीपल्स पार्टी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ज़रूरत पड़ी तो फिर वजारतों में आ सकते हैं। आ सकते हैं, ज़रूरत पड़ गई, ऐसी ज़रूरत पड़ गई तो हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। कैसे मालूम होगा कि वाकई ज़रूरत है आपकी काबिल? वो तो शहबाज शरीफ के ऊपर है, बताएगा कि मुझे सख्त ज़रूरत है, मुझे इकनॉमिक टीम चाहिए, मुझे पॉलिटिकल टीम चाहिए अपने साथ। अहम फैसले भी कर रहे हैं, मसलन PIA की निजकारी का प्लान मियां शहबाज शरीफ ने तलब कर लिया है, तो पीपल्स पार्टी साथ देगी। देखिए ना, हमारा कुछ मैनिफेस्टो भी है जी। हम बेच के किसी चीज़ को बेहतर नहीं कर सकते, हम उसको बेहतर करके बेहतर कर सकते हैं। PIA बेहतर थी ना, जी जी, दुनिया को चलाया ना, दुनिया की एयरलाइंस को चलाया PIA ने। ग्रेट पीपल फ्लाइट PIA, ठीक है ना, ये लकब था। जी जी, तो क्यों नहीं हो सकते? जब 800 बिलियन आपका कर्जा होगा, जो मुनाफा हो रहा है कर्जे में जा रहा है, तो नेचुरली कर्जा, एक दिन ये कर्जा माफ़ कर दो, ख़त्म कर दो। जब बेचोगे तो ये कर्जा तो कोई नहीं देगा आपको, तो आप करके देख लो कि PIA फ़ायदा देती है नहीं देती है। ये वाहिद लाइन है जिसको पास 60 लाख पैसेंजर मौजूद हैं अब भी, और दुनिया का 7वां 5वां 6ठा बड़ा मुल्क है। उसकी अपनी पॉपुलेशन इतनी है कि हम पूरे नहीं पढ़ सकते। और इराक है, सीरिया है, और ईरान है, सऊदी अरब है, मक्का है, मदीना है, ये बड़ी बड़ी यूरोप की डेस्टिनेशन है। जी हाँ, जापान तक जो है वो PIA चलती थी। तो अब क्यों गई है, इसमें एक कमेटी। मैं खुद एक बार PIA के जरिए इस्लामाबाद, कराची से मनीला से टोक्यो गया था। तो ये एक कमेटी बनाए, बिठाएं कि क्यों नुकसान हुआ है, देख ले शुरू से, रीज़न पता पड़ जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद वो बलूचिस्तान गए और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है।
آپ کی جب پہلے حکومت تھی، آپ کی حکومت نے آغاز حقوق بلوچستان لانچ کیا، پھر اب بھی صوبے میں آپ کی حکومت، آپ کی پارٹی کے چیف منسٹر ہیں، تو وہاں اب کیا کریں گے تاکہ پاکستان کامیاب ہو سکے؟ ریکنسیلیشن کریں گے؟ وہاں کیا کریں گے؟ دیکھیں، پہلے تو ان کے درد کو سنا جائے. اچھا، درد کیا ہے؟ اور ہمیں پتہ ہے کہ درد کیا ہے. ایسا سے محرومی ہے، وہ دور کی جائے. ایسا سے محرومی کو دور کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے آغاز حقوق بلوچستان بھی کیا. NFC ایوارڈ میں ان کو ٹاپ پرائرٹی دی گئی، ان کے حقوق شیئر بڑھایا گیا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ شیئر دوسروں کا کٹ سکتا ہے، اس کا کٹ بھی نہیں سکتا. ان کی 47 بلین ٹوٹل فیڈرل حکومت سے جاتا تھا PSDP میں، آج 160 کے قریب پہنچ گئے. 160 ارب روپے جا رہا ہے. تو اس حکومت جو آئی ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ یہ پیسے خرچ ہوں. پانی بھی بہت ہے، پانی بھی بہت ہے. زمین پڑی ہے بنجر، جی ہاں، اس کو ایگریکلچر بھی کی جا سکتی ہے، اس کے لیے لونز دیے جا سکتے ہیں. میں آپ کو پراچا صاحب بتاؤں، بڑی گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایگریکلچر سونے کی کان سے کم نہیں ہے. ہمارا ایگرو بیس کنٹری ہے. ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے. ہم سبسڈی دے رہے ہیں بڑے لوگوں کو، وہ سبسڈی ڈائریکٹ کسان کو ملے. جس ملک کی فوڈ باسکٹ موجود ہو وہ کبھی کنگلا نہیں ہو سکتا. ہم کیوں ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. نہیں، بلوچستان کے حوالے سے آپ نے درست فرمایا کہ احساس محرومی ہے. احساس محرومی کا جواب کیا ہے؟ پھر ان کے ساتھ مذاکرات کرنا ہے جو پہاڑوں پہ بیٹھے ہیں یا بیرون ملک ہیں، جو وانٹیڈ بھی ہیں. ایکولی میں دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پارٹی کیا پلان کر رہی ہے؟ آصف زرداری صاحب جب سبی گئے تھے الیکشن سے پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ سوائے پیپلز پارٹی کے کوئی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. پیپلز پارٹی کیسے حل کرے گی؟ دیکھیں، ان سب کو بٹھانا پڑے گا. اچھا، ان سے پوچھنا پڑے گا، بھائی آپ بتاؤ کیا ہونا چاہیے بلوچستان میں، کون سے حالات ہونے چاہیے. کیونکہ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جو منرل سے مالا مال ہے. اب اس کے ان چیزوں کو دیکھیں ہم، ان کی محرومیوں کو دیکھیں. ایک ایک کانسٹیٹنسی 4 ڈسٹرکٹ وہ پہنچ بھی نہیں سکتے، نہیں پہنچ سکتے. پراپر ووٹ بھی نہیں. 500 کلومیٹر تک 9 ووٹوں کے لیے ان کو 3 گھنٹے ڈرائیو کرنی پڑتی ہے 9 ووٹوں کے لیے. تو یہ چیزیں بھی، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ ان کو اقتدار اعلیٰ میں پورا حصہ ملے. 16 سیٹوں سے ان کو یہاں سے حصہ نہیں مل سکتا. ان کی پاپولیشن دیکھیں، ان کی رقبہ دیکھیں. جی ہاں، پاکستان کے 3 صوبوں کا رقبہ، ان کا ایک رقبہ. وہ شہروں میں کیسے پہنچے؟ ان کو پانی کیسے ملے؟ ان کو بجلی کیسے ملے؟ کھانا کیسے ملے؟ کپڑے کیسے ملے؟ تو اس کے لیے سکول کیسے ملے؟ صحت کیسے ملے؟ ان کو اسکول، پرائمری اسکول نہیں ہے، ان کے بعد مڈل اسکول نہیں ہے، گرلس اسکول نہیں ہے. جب تک ملک کی 50% پاپولیشن کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے، وہ عورتیں ہیں، کیسے وہ صوبہ ترقی کر سکے گا؟ ہم نے سب کی بات کی. مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ناراض ہیں. آپ کی قیادت نے کہا کہ ہم ان کو منا لیں گے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ جی کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ تو اصولوں کی لڑائی ہے. اب وہ کل کہہ رہے تھے میاں شہباز شریف کو مخاطب کر کے کہ آپ ہماری طرف اپوزیشن میں آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تحریک کے نشانے پہ آپ آ جائیں. دیکھیں، اگر مولانا صاحب کے لیے بہت بڑی عزت ہے، احترام ہے، ہونا بھی چاہیے، سیاستدان ہے، لڑائی اس کی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اس کا ووٹ بینک کدھر ہے؟ بلوچستان نے تو اپنا پورا فرض پورا کیا، دے دیا ان کو، بہت ساری سیٹیں دے دی. اکثر میرے خیال میں 13-14 سیٹیں ہیں ان کی، 15 سیٹیں ہیں. ایم این اے بھی وہاں سے ہوئے.
पंजाब में वो पहले कभी नहीं जीते हैं, जी जी, सिंध में वो पहले कभी नहीं ऐसे। जीते हैं, जीते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा। तो धांधली किसने की उनके साथ? तो अपोजिशन में जाकर उनके साथ बैठेंगे। मौलाना के लिए खुद बड़ा चैलेंज है जी। मैं सोच सकता हूँ, आप सोच सकते हैं, जब ठप्पे लगे कब्जे करके उनको वोट डालने नहीं दिए गए, किसने करवाया ये, किससे करवाया ये तो मौलाना साहब जवाब देंगे ना। तो भाई आप पहले सिंध में थे, पंजाब में थे, बलूचिस्तान में पहले आप कितनी सीटें आई थी जितनी अभी आई हैं? धांधली तो उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुई है। खुद कहते हैं कि हमें इलेक्शन पोलिंग स्टेशन तक जाने नहीं दिया। फिर उन लोगों ने जिन्हें जाने नहीं दिया, किसकी मदद की, क्यों कर मदद की? वो कौन थे जिन लोगों ने रोका? कौन लोग थे जो लोगों को शहीद किया गया, JUI के लोगों को, जो ज्यादती हुई? तो बड़े सवालात हैं, मौलाना साहब को सोचना चाहिए और हमारे साथ आके मिलके इस चीज़ के खिलाफ हमारे साथ ताउन करें कि इन चीज़ों को हम रोकें। मौलाना साहब खुद भी फरमा रहे थे कि धांधली के खिलाफ मज़ाहमत करना मेरी घुट्टी में शामिल है। वो तो खुद तैयार बैठे हैं। घुट्टी में बैठा है तो फिर पहले तो खैबर पख्तूनख्वा को एड्रेस करें, हम उनका साथ देंगे। बैरूनी मदाखलत को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बैरूनी, ढके छुपे लफ्ज़ों में ही कह रहा हूँ, बैरूनी मदाखलत तो खैबर पख्तूनख्वा में हुई ना। किसके खिलाफ हुई? शेरपाओं के खिलाफ, पीपल्स पार्टी या ANP, जितने बड़े बड़े लीडर थे, खटक साहब, क्या हुआ? किसने किया ये? हम खुले ढुले बैठे हुए हैं, हम कहते हैं बताओ जहाँ धांधली है उनको खोल लो, फॉर्म 5 भी देख लो, फाइल 45, 47 भी देख लो। धांधली हुई तो किसके साथ हुई है? PTI की धांधली पंजाब में और कराची में नजर आती है, वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में नजर नहीं आती। जिसने धांधली की तो खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं की। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सैयद खुर्शीद शाह साहब नाजरीन हमारे रूबरू थे।